വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടതിഥികളെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു സത്യസന്ധമായ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായാണ് എനിക്കിവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതും ശ്രീമാൻ പാർത്ഥിവൻ സാറ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായത്. കാര്യം പാർത്ഥിവൻ സാറിൻ്റെ പടമൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, തമിഴിൽ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു സിനിമാ നടൻ തന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. കാര്യം അത്രയുള്ള നല്ലൊരു മനസ്സുള്ള ഒരാൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് എന്നെ നല്ലൊരു ഭയങ്കര മനസ്സുള്ള ഒരു സാറാണ് പാർത്ഥിവൻ സാർ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. அவர் என்ன சொன்னார்னா, வேதியில இப்படிப்பட்ட பெரியவர்களெல்லாம் அவங்களோட சேர்ந்து நான் உட்கார்ந்ததுக்கு நான் ரொம்ப பெரிய பாக்கியம் செஞ்சிருக்கணும். இந்த வேதிக்கு என்னை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிற பார்த்திபன் சார் எவ்வளோ பெரிய மனசு உள்ளவர். நான் வந்து ஒரு சின்ன கிராமத்துல சின்ன மனுஷன், நான் செஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் கேள்விப்பட்டு தமிழ்நாட்டில இருந்து தமிழ் சினிமால நடிக்கிற ஒரு நடிகன் என்ன இப்படி கௌரவப்படுத்தினாரு அப்படின்றதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ജനുവരി 21-ാം തീയതി എടുത്ത കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിൽ കൂടെയാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ 5 ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ നിന്ന് എടുത്ത്. അപ്പം അത് 20-ാം തീയതി വൈകിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചേക്ക്, പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ് 2 മണിക്കകത്ത് വരണം ചേട്ടാ, കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ 250 രൂപ എൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആൾ വന്നില്ല. ഒരു 4 മണിയായപ്പോഴേക്കും റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ 1,40,000 രൂപയാണ് ആ ടിക്കറ്റിന് പ്രൈസ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പല ആളുകളും പറഞ്ഞു, ആ പൈസ കൊടുക്കണ്ട, നിനക്ക് പൈസ തരാത്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ മുതൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സത്യസന്ധമായി ഞാൻ ആ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഇതാണ്, എൻ്റെ മനസ്സങ്ങനെ പറയില്ല, ഞാൻ ആൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും അരമണിക്കൂറൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു. ഭാര്യ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, മറ്റൊരാളിൻ്റെ പൈസ നമുക്ക് വേണ്ട, ആ പൈസ അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക്, അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കുറച്ച് പൈസ മാത്രം നമുക്ക് മതി എന്നാണ്. കാര്യം ഈ 1,40,000 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് വിറ്റാൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയോളം കിട്ടും. അപ്പം അത് മാത്രം മതി, കുറച്ച് കടമുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ വീടും വെക്കണം എന്നുള്ള മാത്രം ആശ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുനിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങളും ഒരുപാട് സ്വീകരണങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടി. പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, വേറെ ഒരു സ്വീകരണങ്ങളോ മറ്റേ പൈസയുടെ ഇതൊന്നും പോയിച്ചിട്ടല്ല. ഞാൻ 5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമെന്നത്തുള്ള ഇതുള്ളൂ. കാര്യം ഇപ്പോഴും ഞാൻ താമസിക്കുന്നതൊരു 4 സെൻറ്റ് ഭൂമിയിൽ, സർക്കാർ തന്നൊരു ഭൂമിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്നത്. 18 കിലോമീറ്റർ രാവിലെ വന്നിട്ട് വേണം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്, എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് കട നടത്തുന്നത്. 18 കിലോമീറ്റർ വണ്ടിയിൽ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് വന്നാലേ എനിക്ക് കട തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. തിരിച്ച് രാത്രി അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നത്. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து இந்த மாதிரி காலையில டிக்கெட் எடுத்து வச்சுட்டு போனாரா, 4 மணிக்கு தெரிஞ்சிருச்சான். பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்களாம், அதுக்கு பணம் கொடுக்கல இல்லையா, உன்னுடைய இதுதான் அந்த டிக்கெட்டுன்னு சொல்லிட்டு. அவர் சொன்னாரா, என்னுடைய மனசு அதுக்கு இடம் கொடுக்கல, அதனால வந்து நான் அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். என்னுடைய வைஃப் கிட்ட போய் கேட்ட போது நீங்களே கை தட்டினீங்க இல்லையா, வைஃபும் அதே மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. அதனால அவருக்கு நான் கொடுத்தேன். இந்த மாதிரி 1 கோடி ரூபாய் லாட்டரி டிக்கெட் விழுற அந்த டிக்கெட் நான் வித்ததுனால எனக்கு ஒரு 5 லட்சம் கிடைக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி என்னுடைய இந்த செயலை பாராட்டி இதெல்லாம் நான் வந்து எதிர்பார்த்து கிடையாது. நான் உண்மையா அது அவருக்கு சேர்ந்தது அப்படின்றத அந்த நேரத்துல நான் முடிவெடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. திரிசூர் ஜில்லால இருந்து தான் வந்து கடை திறப்பாராம். 18 கிலோமீட்டர் சைக்கிள்ல வந்து தான் கடை திறப்பாராம். 4 சென்ட் கவர்மெண்ட் கொடுத்த அந்த நிலத்துல தான் நான் வந்து இருக்கேன். இவ்வளோ கஷ்டத்துல கூட நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி நடத்த வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ഇതുപോലെ 60 സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഇതിപ്പോൾ 61-ാമത്തെ സ്ഥലത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണ ചടങ്ങ് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ 60 സ്ഥലത്തിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സ്വീകരണ ചടങ്ങാണ് പാർത്ഥിവൻ സാറിൻ്റെ ഇത്. കാര്യം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സിനിമ നടന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞവിടെ 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാറ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ വിളിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നാളായിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള ആരും തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കും, സാറിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ വരട്ടെ, നമുക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാവരും കൂടെ വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്നുള്ള ഇതാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് സാറ് ചെയ്ത ഇത് എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നെയാണ്. കാര്യം ഇതേപോലെ ചെന്നൈയിൽ ഇത് കാഞ്ചി കാമകോടി ജയേന്ദ്ര സരസ്വതിയുടെ ഒരു സ്വീകരണ ചടങ്ങ് ഈയിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സ്വാമി വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് പാർത്ഥിവൻ സാർ എന്നെ വിളിച്ചത്.
അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം തന്നെയാണ്. കാര്യം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഇടയിലും ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ കട നല്ല പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാവരും തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കത്തുകളും ടിക്കറ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ പൈസ തരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു അണ്ണൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നെ കാണാനായിട്ട്. ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും പുള്ളി പറഞ്ഞ് സുരേഷിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും സുരേഷിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം അതിൽ சந்தோஷமൊക്കെ ഉണ്ട്. இது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. அவர் 4 நாள்லயே என்னை உடனே கான்டாக்ட் பண்ணி அங்க பேசினாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. தமிழ்நாட்டில இருந்து இது 2வது தடவை. பட் ஃபர்ஸ்ட் கான்டாக்ட் பண்ணது பார்த்திபன் சார் தான் அப்படின்னு சொல்லி உடனே பார்த்திபன் சாருடைய போட்டோ எல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னு அங்க சொன்னாங்களா? இல்ல நான் முதல்ல போயிட்டு வந்துடுறேன், அதுக்கப்புறம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காரா? സാറ് ചെയ്തു തന്ന നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. സാറ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെത് സമയം വൈകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തു തന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. കാര്യം ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പാവപ്പെട്ട ആളുകളല്ലേ, ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വേറെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാനോ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാനുള്ള കഴിവും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാറ് ചെയ്തപ്പോൾ കുടുംബത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. നാട്ടിലും എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ സാറ് ചെയ്തു തന്ന നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വളരെയധികം ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തു തന്നത്. சார் எனக்கு ஃப்ளைட்டில் டிக்கெட் போட்டு கொடுத்தாரு. எங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் நாங்கள் பாவப்பட்ட மக்கள் தான் இது வரைக்கும் நாங்கள் அப்படி யோசிச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது. அவர் செஞ்சிருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் இது. எப்போ என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. தமிழ்நாட்டில் பார்த்திபன் ஒரே ஒரு பைத்தியக்காரர் இருக்காருன்னு நினைச்சேன். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையும் ஒருத்தர் இருப்பாருன்னு இப்பதான் தெரியுது. എന്താ ചേട്ടാ സുരേഷ് ചേട്ടാ, ഓ പിന്നെ എന്താ പൊന്നു മോനെ, നിങ്ങളെന്ന പ്രാന്താ. எனக்கு தெரிஞ்ச மலையாளம் அவ்வளவுதான். இப்படி ஒரு மனிதரை பார்க்கறது பெரிய விஷயம். இவரையெல்லாம் மியூசியத்தில் கொண்டு போய் வைக்கணும். ஏன் இன்னும் தெருவில் உலா விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. இவர் தான் இப்படின்னா இவர் ஃபேமிலியை சொல்றாங்க. அவங்க ஒய்ஃப் இவர் சொன்னாராம் 1 கோடி இது நமக்கு சொந்தம் இல்லாதது, இது இன்னொருத்தர் சொன்ன ஒய்ஃபு பாருங்க. ஒய்ஃப் சொன்னாங்களாம் இது அவருக்கே கொடுத்துருங்க, நமக்கு வேண்டாம் நாங்களாம். குடும்பமே பைத்தியமா இருந்தா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்ற அளவுல இவ்வளவு நல்ல மனிதர்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை இப்படி எங்கேயோ இன்னொரு ஸ்டேட்ல நடந்திருக்கின்றதை தெரிந்து கொண்டு அவரை தமிழ்நாட்டுக்கு விமானத்தில் அழைத்து மிக பெரும் பணக்காரர்கள் மட்டுமே போகக்கூடிய லிமோசின் காரை ஏற்பாடு செய்து பார்த்திபன் சார் ஒன்றும் அவ்வளவு பெரிய பணக்காரர் இல்லை. அவர் நிறைய கடன்லாம் வச்சிருக்காரு. அவர் இன்னைக்கு அவரே ட்ரெயின்ல தான் போறார். ஆனா அவர் இவரை ஃபிளைட்ல கூட்டு கௌரவம் பண்றாரு. அவரு எவ்வளவு பெரிய மனிதராக இருக்க வேண்டும்ங்க. சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுகிறார், சர்வீஸ் டு மேன்கைண்ட் இஸ் த ரியல் சர்வீஸ் டு காட். எவன் ஒருவன் ஒரு விதவையின் கண்ணீரை துடைக்க முடியாதவனும் ஒரு ஏழையின் வாய்க்கு ஒரு துண்டு ரொட்டி துண்டு கொடுக்க முடியாதவனையும் நான் எப்படி கடவுள் என்று அழைப்பேன் அப்படின்னு சொன்னவர் தான் சுவாமி விவேகானந்தர். அவருடைய மறு உருவமாகவே பார்த்திபன் இங்கே நம் கண்களுக்கு தெரிகிறார். நான் பாக்யராஜ் சாரோட இப்ப பேசிட்டு இருக்கும்போது டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாமை பற்றி ஒரு பேச்சு வந்தது. அவர் வேற விஷயம் நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம். ஆனால் மனித நேயத்திற்கான ஒரு உதாரணமான ஒரு நிகழ்ச்சி அவர் மூலமாக நடந்தது எனக்கு அப்பொழுது ஞாபகத்துக்கு வந்தது. என்னவென்றால் முதன்முறையாக அப்துல் கலாம் அவர்களை சந்திப்பதற்கு எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைத்த பொழுது ஷூட்டிங்ல இருந்த ஸ்டில் கேமராமேன் அவரையே கூட்டிட்டு ரங்காராவ்னு ஒருத்தர் ஸ்டில் கேமராமேன் அவரை கூட்டிகிட்டு அவசர அவசரமா போனோம். போய் அவரை பார்த்து சந்திச்சுட்டு பேசிட்டு போட்டோலாம் எடுத்துட்டு திரும்பி வரும்போது எந்த விஐபியும் இதுவரை உலகத்தில் கேட்டிருப்பார்களா அந்த கேள்வியே என்று தெரியாது.
அப்துல் கலாம் கேட்டாரு, உங்க கூட ஒரு போட்டோகிராஃபர் வந்தாரு, அவருக்கு என் கூட போட்டோ எடுக்கணும்னு ஆசை இருக்காதா? இதை சொன்னவுடன் அந்த ஸ்டில் கேமராமேன் நெகிழ்ந்து போய் கண் கலங்கிட்டான். நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸா, நம்ம தானே எல்லாரையும் போட்டோ எடுப்போம், அதுவும் எவ்வளவு பெரிய மனிதர் நம்மளை ஞாபகமா வச்சு கேட்கிறாருன்னு சொன்னாரு. மனித நேயத்தை அந்த இடத்தில் நான் உணர்ந்தேன். நினைத்து பாருங்கள், இந்த குழந்தைகளின் கல்விக்கு அது உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும், அவங்க உயர் கல்வி கற்றுக்கொள்வதற்கு வரைக்கும் அது உபயோகப்பட்டிருக்கும். ஹையர் எஜுகேஷன் போய் காலேஜ் எஜுகேஷன் முடிச்சு ஒரு வேலைக்கு போற அளவுக்கு அந்த பணம் உபயோகப்படுத்திருக்கும். அவருடைய பிசினஸை அபிவிருத்தி பண்ணுவதற்கு உபயோகமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் இருக்கின்ற பழைய கடன்களை அடைப்பதற்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும். மருத்துவ செலவுகளுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். வீட்டில் இருக்கும் வயதான மனிதர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கு அந்த 1 கோடியே சொச்ச ரூபாய் உதவியாக இருந்திருக்கும். வறுமையின் பிடியில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருப்பவன் கையில் 1 கோடியே 40 லட்சம் ரூபாய் கிடைத்து அதை இன்னொருவர் வேண்டாம் என்று முறைப்படி உனக்கே திருப்பி கொடுத்த பிறகும் அதை அவருக்கே திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த உள்ளத்தை நாம் எவ்வளவு கைத்தட்டினாலும் அதற்கு ஈடாகாது. இந்த ஒரு தர்மம் மிகுந்த இந்த இன்னைக்கு இன்னமும் மழை பெய்யுது, இன்னமும் உலக உருண்டை இன்னொரு கிரகத்தோட இடிச்சுக்காம சுத்துது, இன்னமும் மனிதர்கள் வசிப்பதற்கான ஆக்சிஜன் இருக்கிறது, இன்னமும் ஏதோ உலகம் சுத்திக்கிட்டு இருக்குது, இன்னும் பனி உருகி குளோபல் வார்மிங் எல்லாம் வந்தாலும் கூட அதை எப்படியாவது சரி செய்து மனித இனம் உயிர் வாழ முடியும் என்பதெல்லாம் யார் காரணம் என்றால் சுரேஷ் போன்ற மனிதர்களால் தான் காரணம். அதை விட பெரிய விஷயம், அவருக்கு சப்போர்ட்டா இருந்த அவருடைய மனைவி, அவருடைய குழந்தைகள், அவருடைய குடும்பம். அந்த குடும்பத்திற்கு அவர்களை பார்க்கும் பொழுது நான் கையெடுத்து கும்பிட்டு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். உங்களுடைய பலத்த கரகோஷத்தோடு ஒரு உதவியை செய்யும் பொழுது அதற்கு அரசு அல்லது உயர் மட்டத்தில் இருப்பவர்கள் அங்கீகாரம் தெரிவிக்க வேண்டும். பொருத்தமான மிக பெரிய அங்கீகாரத்தை கொடுப்பதுதான் அது போன்ற நல்ல மனிதர்களுக்கு மேலும் நல்ல செயல்களை செய்வதற்கும், மேலும் சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற மற்ற மனிதர்களுக்கு அது ஒரு பாடமாகவும் படிப்பினையாகவும் இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த அங்கீகாரம் சும்மா ஹெவியா இருக்கணும். அது போன்ற ஒரு உயர்ந்த கனத்த அங்கீகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இன்று பார்த்திபன் சார் சுரேஷ் அவர்களுக்கு. அவரை ஒரு விமானத்தில் அழைத்து வந்து, அவரை வந்து லிமோசின் காரில் அழைத்து வந்து, இன்னும் அவர் என்னென்ன பண்ண போறாரோ அவருக்கு தெரியல. எங்க லஞ்ச் வாங்கி கொடுக்க போறாரு, எங்க அவருக்கு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு கொடுக்க போறாருலாம் தெரியல. நல்லது செய்வது என்பது அவருடைய வீக்னஸ். இதை விட அவரை பாருங்க, அந்த பணம் விழுந்தவன் அவன் எப்பேற்பட்ட ஆள் பாருங்க. இவர் கொண்டு போய் கொடுத்தாரு, ஓகே. அவரு 2 பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு, என்ன சார் அப்படிதானே சொன்னீங்க, 28 வயசுல 2 பொண்ணுங்களா சார்? ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் 28 வயசுல யோசிச்சு பாருங்க. அவரு பாருங்க, இது ஏன் நான் வந்து காசே கொடுக்கலையே, இது எப்படி என்னுடைய பணமாகும்னு சொல்லி திருப்பி என்ன விளையாடுறீங்களா? நாங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் ஒண்ணு சொல்றேங்க, இப்ப ஏட்டிக்கு போட்டு இவரு அவரோட நல்லவரா வரான், அவரு இவரோட நல்லவரா வரான், அப்ப நாங்கெல்லாம் இழிச்சவாயங்களா? இது என்ன அநியாயம்? இது வந்து இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த மனிதர்களுக்கெல்லாம் மிக உயர்ந்த பாரத ரத்னாவுக்கு மேல பெரிய விருது ஒண்ணு இருந்தா அதை கொடுக்கணுங்க இவருக்கு, அதை கொடுக்கணுங்க அவருக்கு. ஆக இது எனக்கு புல்லரிக்குது. உண்மையிலேயே இவங்கெல்லாம் டாக்டர்கிட்ட போய் செக்அப் பண்ணிக்கணுமா, இல்ல இப்படியே இவங்களை விடலாமான்னு பயமா இருக்கு. ஏன் சொல்றேன்னா, இது போன்ற ஒரு சம்பவம் தமிழ் திரையுலகில், முந்தியிருந்த தமிழ் திரையுலகில் நடந்துச்சான். தில்லானா மோகனாம்பாள்னு ஒரு படம், இப்ப மறுபடியும் அதை எடுத்து ரீரிலீஸ் பண்ண அதுதான் சூப்பரா ஓடும். அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் படம். அந்த படத்திற்கான கதையை ஏவிஎம் செட்டியார்ட்ட இருந்து ஏபி நாகராஜன் வாங்கிட்டார். ஆனா அந்த ஒரிஜினல் கதை எழுதுனது யாரு? கொத்தமங்கலம் சுப்புன்னு ஒருத்தர்.